حضرات بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا۔ حضرت عثمانی صاحب زور دی نماز تو پہلے ماشاءاللہ بڑا جاندار شاندار مدلل خطاب فرما رہے سن کہ اللہ پاک اس خوش نصیب نو اپنی جنت دے اندر بڑا عظیم و شان، بڑا پیارا، بڑا خوبصورت بلند و بالا سونے اور چاندی اور زمرد دے پتھراں دا بنیا ہویا عظیم و شان محل عطا فرمان گے۔ جیڑا بندہ سچ نال محبت کرتا ہے، سچ نال پیار کرتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، مجبوری اور مشکل حالات کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو میرے بھائی یہ یقینی اور پکی بات ہے، اگر ساڈے معاشرے دے اندر سچ رائج ہو جائے، معاشرے دا ہر فرد سچ بولنا شروع کر دے، تو جتنے بھی معاشرے دے اندر جرائم نے، جتنی بھی بیماریاں نے، انہاں سارے دا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تسی ویکھو گے معاشرے دے اندر جتنا بھی انتشار ہے، فتنہ فساد ہے، لڑائی جھگڑا ہے، قتل و غارت ہے، دشمنیاں، نفرتاں، قدورتاں، ایدی مین بنیاد جھوٹ ہے۔ جھوٹ دی وجہ تو بڑیاں بڑیاں لڑائیاں ہو جاندیاں نے، لیکن جھوٹ تو بچن دی بجائے المیہ اے بن گیا ہے کہ اساں باقاعدہ جھوٹ دا تہوار منانے ہیں، جنہوں اپریل فول کیا جاندہ ہے۔ 5-6 دن پہلے 1 اپریل نو منایا گیا ہے۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ جس جھوٹ تو اللہ رو دے رسول نے سانو منع فرمایا ہے، اسی وہ جشن دے طور تے، تہوار دے طور تے، خوشی دے طور تے منا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائی جھوٹ ایک ناسور ہے، جھوٹ ایک بربادی ہے۔ انسان جھوٹ بولدا ہے کہ میں اپنے آپ نو سیو کر لواں، اپنے آپ نو محفوظ کر لواں، اپنے آپ نو بچا لواں، لیکن انسان جس طرح جھوٹ بولدا جاندا ہے، بربادی دیاں راواں تے چڑھدا جاندا ہے۔ اور انسان جس طرح سچ بولدا ہے، اے دے واسطے نجات جڑے رستے نے آسان ہوندے جاندے نے۔ تو میرے بھائی سچ دے اندر اللہ نے اپنی رحمت رکھی ہے، برکت رکھی ہے، ہدایت رکھی ہے۔ سچ دے اندر معاشرے دی سالمیت ہے، انسان دی عافیت ہے، انسان دا وقار ہے، انسان دا وہار اور معیار ہے، انسان دی خوشی ہے، آرام ہے، سکون ہے۔ تو میرے بھائی آؤ ذرا میں اس مختصر ٹائم دے اندر آج جو پیغام دینا چاہنا، جو دعوت فکر دینا چاہنا، سانو جھوٹ تو نفرت کرنی چاہیے دیئے اور سچ دا دامن مضبوطی دے نال پکڑنا چاہیے۔ سچ نال پیار، سچ نال محبت اور مذاق دے اندر بھی سانو جھوٹ بولنا چاہیے نہیں۔ اور اوکھے تو اوکھا، مشکل تو مشکل گھڑی بن جائے پھر بھی جھوٹ بولنا نہیں۔ جیڑا انسان سچ بولدا ہے اللہ انہوں دنیا دے اندر بھی سرخرو فرمائیں گے، اور کل قیامت والے دن اللہ پاک انہوں جہنم تو نجات دے کے اپنی جنت دا وارث بنا دیں گے۔ اے بات کتھے لکھی ہے؟ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنو۔ اللہ فرماندے نے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ختم کرو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم ذالک الفوز
अज़ीम। क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौम यनफ़उ सादिक़ीना सिदक़ुहुम। अल्लाह फरमाते ने कल दिन क़यामत दा होएगा, ये जेड़े मेरे सच्चे बंदे होणगे इन्हां नूं क़यामत वाले दिन इन्हां दा सच बड़ा ही फायदा देगा। अरशा वाले रब्बा इन्हां नूं किन्ना क फायदा होएगा? फरमाया जेड़े दुनिया ते रह के सच बोलते रहे होणगे इन्हां नूं फायदा ए होएगा। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। इन्हां नूं मैं बलदी सड़दी जहन्नम तो बचा के अपनी जन्नत दा वारस बना देंगा। ओ कैसी जन्नत? तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिदे नीचे अल्लाह ने नहरा चला दितियां ने, दुध दियां नहरा चलदियां होणगियां, शहद दियां नहरा चलदियां होणगियां, शराबे तहूरा दियां नहरा चलदियां होणगियां, आबे कौसर दी नहर चलदी होएगी। खालिदीना फिया अबदा। एक और फायदा होएगा, उस जन्नत के अंदर हमेशा हमेशा रहनगे। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम। और एक और फायदा होएगा, अरशा वाले रब फरमानगे ओ मेरे बंदो दुनिया ते सच बोलते रहे हो, दुनिया ते सच नाल प्यार करते रहे हो। अज मैं तो हाडे ते राजी हो चुके वा, तुसी मैं रब ते राजी हो जावो। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह फरमा रहे ने ओ दुनिया दे ओ लोगो ये कितनी बड़ी कामयाबी है। वो ऐसा कामयाबी इस बात नू समझ ले है, मेरा कारोबार बेहतर चल गया, मैं कामयाब हो चुके हाँ, मैं फैक्ट्री कारखाना बना ले, मैं कामयाब हो चुके हाँ, मेरे बच्चे डिग्री होल्डर बन गए ने, मैं कामयाब हो चुके हाँ। और दुनिया दे ओ लोगो ये दुनिया दी कामयाबी जे इत्थे रह जानी है। अगर दुनिया की कामयाबी चाहते हो और नाल आखिरत की कामयाबी चाहते हो, अल्लाह फरमाते ने फिर सच नाल प्यार पाओ, सच नाल मुहब्बत करो, सच दा दामन मजबूती दे नाल पकड़ लो। ओए मजाक दे अंदर भी भुल के भी कदी झूठ बोलना। ओए अज दा पैगाम याद करके ले जाओ, अज दी कॉन्फ्रेंस दा ये दर्द और दावत फिक्र याद करके ले जाओ कि मुश्किल तो मुश्किल घड़ी बन जाए, लोकी सारी कायनात तेरे दुश्मन बन जाए, कत्ल दिया धमकियां आ जान, तेरे ते मुकदमे बन जान, औखी तो औखी घड़ी आ जाए, ऐसे हालात के अंदर भी झूठ बोलना। परवाने गज के बोलो, झूठ बोलना। ओए अल्लाह दे घर दे अंदर बह के अज़म तुसी कर लो, सच दा दाई बना देना मेरे अरशा वाले रब दा काम है। आओ ना जरा अल्लाह किस तरह निजात देंदा है, जेड़ा बंदा सच बोलदा है अल्लाह ओदी किस तरह रहनुमाई करदा है। ये ते अरशा वाले रब दा कुरान सी ना। आओ मदीने वाले मुस्तफा दा हुन सच्चा फरमान भी सुन लवो। अल्लाह फरमाते ने अन इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिस्सिदकी। अल्लाह दे नबी फरमाते ने ओ दुनिया दे ओ लोगो अलैकुम बिस्सिदकी, सच्चाई नू लाजम पकड़ लो, सच दा दामन मजबूती नाल पकड़ लवो। फ़इन्न सिदका यहदी इलल बिर्र, एदा फायदा होएगा
اے جیڑا سچ تہانوں نیکی دی طرف رہنمائی کرے گا ایک سچ دی برکت نال اللہ تہانوں نیکی دی توفیق عطا کر دین گے وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ جیڑا بندہ سچ بولے گا اس سچ اس بندے نو اللہ دی جنت دے اندر لے کے جائے گا اگے اللہ فرماندے نے وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ سچ بولدا رہندا سچ بولدا ہی رہندا اے سچ بولن دی وجہ تو اللہ اس بندے نو صدیقین دے اندر شامل کر دیندے نے اللہ اس بندے نو صدیق لکھ دیندے نے تے جانتے ہو نا اس صدیق بندے اس سچے بندے اس صاف تے ستھری تے کھری گل کرنے والے اللہ نو کتنے پیارے لگ دینے اللہ تے ہاں انہاں دا مقام کتنا بلند و بول والا ہے اللہ تے ہاں انہاں دا پروٹوکول کتنا زیادہ ہے آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے وچوں سماعت فرماؤ اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کہہ دے سبحان اللہ وہ قرآن سن کے تڑپ جایا کرو لہلا جایا کرو کھل کھلا جایا کرو مسکرا جایا کرو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللہ فرماندے نے او لوگ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جڑے اللہ رو دے رسول دی پیروی کر دینے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ اے انعام یافتہ لوگاں دے نال ہونگے او جڑے انعام یافتہ لوگ نے اونا دے اندر سب تو پہلی صف اور سب تو پہلا نمبر انبیاء دا ہے اور انبیاء تو بعد کینا دا مقام ہے وصدیقین اللہ نے سچیانو کنی عزت دیتی ہے اس کائنات دے اندر سب تو افضل لوگ انبیاء نے تو انبیاء تو بعد صدیقین دا رتبہ ہے وہ سچ بولنا تیرا کام ہے صدیقین دے اندر شامل کر دینا عرشاں والے رب دا کام ہے یہ تے سچے لوگاں دی گل ہے نا تے آؤ جھوٹ دے کی نقصانات نے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِينَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اوہ جھوٹ تو بچ جاؤ کیونکہ جیڑا جھوٹ ہے اے بندے نو گناہ دی طرف رہنمائی کر دے تے جیڑا گناہ تے نافرمانی ہے اے بندے نو اللہ دی جہنم دے اندر لے کے جائے گا تے میرے آقا فرماندے نے جھیڑا بندہ جھوٹ بولتا رہندا ہے ہمیشہ ہی جھوٹ بولتا رہندا ہے اللہ اینو کذاب لکھ دیندے نے آئیے میرے بھائی اللہ دے قرآن دا مقام سنو اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا
युस्लिह लकुम आमालकुम युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो मेरे कोलो डर जावो, वकूलू कौलन सदीदा, ते साफ ते सुथरी गल करनी है। जदों भी गल करनी है सच्ची गल करनी है, जदों भी गल करनी है साफ ते सुथरी गल करनी है, झूठ नहीं बोलना। अर्शां वाले रब्बा असां सच बोलांगे एदा फायदा की होएगा? फरमाया युस्लिह लकुम आमालकुम, मैं तुहाडे बिगड़े काम आप संवार देवांगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं तुहाडे गुनाहां नूं भी माफ कर देवांगा। अल्लाह फरमाते हैं ओए सच बोलना तुहाडा काम है, सच बोलना ओए सच बोलना तुहाडा काम है, तुहाडे बिगड़े काम संवारना मैं अर्शां वाले रब दा काम है। सदके कुर्बान जावां। आइए मेरे भाई, अल्लाह सानू क्यों कह रहे हैं कि तुसी सच्ची गल करनी है? अल्लाह फरमाते ने मैं तुहाडा रब आप सच्चा वा, मैं तुहाडा रब आप सच्चा वा। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, किदे अल्लाह फरमाते ने वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, ओए तुहाडे रब तो ज्यादा तुहाडे रब दी बात तो ज्यादा किदी सच्ची गल हो सकती है? ते अल्लाह फरमाते ने मैं आप सच्चा वा, मेरे जितने भी नबी आए ने सारे नबी मेरे सच्चे ने। अल्लाह फरमाते ने सोनियो वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, इस किताब दे अंदर मेरे पैगंबर इब्राहीम दा जिक्र कर दे। अल्लाह सोने क्यों जिक्र करना? फरमाया इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, जिक्र करना कि मेरा नबी इब्राहीम बड़ा सच्चा नबी सी। किदे अल्लाह फरमाते ने सोने मेरे नबी इदरीस दा जिक्र कर दे। वज़कुर फिल किताब इदरीस, सोने इस किताब दे अंदर मेरे पैगंबर इदरीस अलैहिस्सलातो वस्सलाम दा जिक्र खैर कर दे। अर्शां वाले रब्बा क्यों जिक्र करना? फरमाया इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, इस वास्ते के मेरा नबी इदरीस भी बड़ा सच्चा नबी सी। किदे अल्लाह फरमाते ने वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वादी। और तवज्जो है, बड़े प्यार नाल अल्लाह दा कुरान सुनो। इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या। मेरे नबी मेरे पैगंबर जनाब इस्माईल अलैहिस्सलातो वस्सलाम दा जिक्र कर दे। इस वास्ते के वो बड़े सच्चे नबी सन। ताला सानू हुक्म दे रहे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिक़ीन, है ईमान वालों सच्चे लोगों के नाल खड़े हो जाओ। सच्चा गरीब है फिर भी ओदे नाल खड़े हो जाओ।
सच्चा कमजोर फिर भी ओदे नाल खड़े हो जावो। ओए सच्चा कोई अदना बंदा फिर भी ओदे नाल खड़े हो जावो। ओए सच्ची गल करन तो ना घबराया जाए, जमाना भावें तुहाडा दुश्मन क्यों ना बन जाए, लोकी भावें तुहानू कतल दियां धमकियां क्यों ना दे देन, पर तुसी सच्चियां दा साथ दिया जे। ओए सच्चियां दा साथ देना तुहाडा काम है, तुहाडे बिगड़े काम संवारना मैं रब दा काम है। अल्लाह ताई ते कह रहे ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालों सच्ची गल करे जे, युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। एदा फायदा होएगा मैं तुहाडे गुनाहां नूं माफ कर देवांगा, मैं तुहाडे बिगड़े काम आप आसान कर देवांगा, मैं तुहाडे वास्ते मुश्किलां आसान कर देवांगा, अदालतां दे रस्ते आसान कर देवांगा, मैं तुहाडे मुकदमे आप आसान कर देवांगा, मैं तुहाडे वास्ते अदालतां दे रस्ते भी आसान कर देवांगा। हज्जाज बिन यूसुफ खुतबा दे रहे ने ते खुतबा देंदियां ताला लो खुतबा अपने खुतबे नूं लंबा कर देंदे ने। फकामा अहदुहुम रजुलन हाज़िरीन, मजमे दे विचों एक बंदा उठया, आंदा हज्जाज जी एक गल याद रखिया जे, ए लंबे लंबे खुतबे देना मदीने वाली सरकार दी सुन्नत नहीं है। अल्लाह दे नबी मुख्तसर खुतबा दिया कर दे सन, तुसी भी छोटे छोटे खुतबे दिया करो। ये जेड़ा हज्जाज है ये बड़ा जालिम बंदा है, इन्हें अपने फौजियां नू आर्डर दे दिते ने इनू गिरफ्तार करके जेले सुट दिता जावे। इन्हां फौजियां ने इनू हथ कड़ियां लाइया ते जेले बंद कर दिता। हज्जाज ने जदों खुतबा खत्म किया, उस बंदे दे जेड़े भरा सन यार सज्जन हज्जाज नू आखे आंदे ने, हज्जाज उस बंदे दी गल दा गुस्सा कर गया। वो ते एक पागल बंदा सी, मजनून बंदा सी। हज्जाज आंदा मैं दुनिया एवें नहीं चरांदा, ओ तुसी मैनू चरांदे हो। वो बंदा मेरे सामने आके कह दवे कि मैं पागल ते मजनू हाँ, मैं उन्होंने छड़ देवांगा। ये बड़ी खुशी खुशी गए ते जाके उन्होंने झूठ का सबक पढ़ाते ने कि भाई तू जाके इन्ना का झूठ बोलना कि मैं पागल सा मजनू आदमी हाँ, मेरा ज़हनी तवाज़न सही काम नहीं करता ते मैं जेड़े अल्फाज बोल बैठा वा मैनू समझ नहीं लगी। ये कहंदा तुसी मैनू सच दे रस्ते तो उतार के झूठ दे रस्ते ते चलाते हो। चलो मैनू हज्जाज दी मजलिस दे अंदर ले चलो। इनू फड़ के ले आया जांदा है, ये हज्जाज दे सामने खड़ा हो जाता है। आंदा हज्जाज मैं पागल कोई नहीं, मैं मजनू नहीं, मैं बड़ा सियाना ते अकलमंद बंदा वा। मैं अल्लाह दे नबी दी सुन्नत तेरे तक पहुंचाई है। अल्लाह दे नबी छोटे खुतबे दिया कर दे सन ते तू बड़ा खुतबा लंबा कर दिता। हज्जाज नू और गुस्सा आया। हज्जाज आंदा तुसा मेरे नाल मजाक कर दे हो, ओ मेरे फौजियो तलवार मार के इहदा सर कलम कर दे हो। ये बंदा आंदा हज्जाज मैनू मार देवो, मैं कतल हो जावांगा, लेकिन मेरा पैगाम याद कर ले। अल्लाह दे नबी दी सुन्नत वे कि छोटे खुतबे देने ने। अल्लाह दे नबी दी सुन्नत नाल प्यार करया कर। हज्जाज ताज्जुब दे अंदर पै जांदा है, हैरान हो जांदा है। ओ मैं इहदे कतल दे आर्डर जारी कर दिते ने, मेरे सामने बड़े बड़े चौधरी कम जांदे ने, थरथरा जांदे ने। इहदे अंदरों कित्थों इन्नी जुर्रत आ गई? ये मेरे सामने खड़ा होके बड़ी जुर्रत दे नाल मेरे नाल गल्लां बातां कर रहे हैं।
ہجا جاندہ ہے میں تینوں قتل کرا دینا سی، لیکن تو میری تلوار تو نہیں ڈریا، میرے ظلم تو نہیں ڈریا، اور سچی گل کیتی ہے جا میں تیرے سچ دی وجہ تو اپنے فوجیاں نو آرڈر دینا وا انہوں معاف کر کے انہوں رہائی عطا کر دیو۔ اوہ بظاہر اسی اتھے ہوں دے تیسا کہنا اسا مارے آ جانا چوٹی ہے نا جی، بول لینے پھر توبہ کر لوانگے، اور جے چوٹ بول دا ہو سکتا مارے آ جاندہ، انہیں اللہ دے توکل کیتا سچ بولیا تے اللہ نے نجات دیتی کہ نہیں، او دا بگڑے کم سمارے کہ نہیں، تے اللہ کی فرماندے نے وَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا، وہ سچی گل کرنا تو آٹا کام میں، یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تو آٹے بگڑے کم سمارنا میرا کام میں، اور میں اس سچ دی وجہ تو آٹے گناہ بھی معاف کر دیواں گا۔ مضمون دے بڑا طویل سی بڑے پیارے پیارے واقعات آ رہے سن، لیکن اسٹیج سیکٹری دی طرفوں میں نو آرڈر ہو چکے ہیں، میں وقت دی پابندی دا آدیاں، اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو کچھ سنے سنایا اللہ عمل دی توفیق